हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पर शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषयनी चर्चा करीशुं। तो मैथ्स अंदर मित्रों आज आपने टकावारी चैप्टर रनिंग है, बराबर। तो आज एनु पेटर्न नंबर 3 जोईशुं। पेटर्न नंबर 1, 2 आपने जोई गया है, बराबर। तो आनी अंदर मित्रों जोईशुं रकम में केटला टका वधु का तो ओछी, आ रीतना शब्दों हशे, वधु का तो ओछी, बराबर। अहीं तफावत आपणे बात करवानुं छे। सूत्र छे 100 गुण्या तफावत छेदमां ना करता। એટલે મિત્રો આપણે જ્યારે ઉદાહરણ જોઈશું ત્યારે આ બધું જ ખ્યાલ આવી જશે। તો સૌપ્રથમ આપણે ઉદાહરણ જોઈએ, બરાબર। ઉદાહરણ 1, 4 એ 8 કરતાં કેટલા ટકા ઓછી। જો મિત્રો રકમમાં વધુ ઓછી એવું હોય છે તો અહીંયા 4 એ 8 કરતાં કેટલા ટકા ઓછી છે, બરાબર। તો આપણે સૌપ્રથમ સૂત્રની મદદથી જોઈશું। सूत्र 100 गुण्या तफावत करवानो छे, बराबर। मोटी संख्यामांथी नानी संख्या बाद करशुं एटले तफावत मळी जशे। तफावत अने ना करता, बराबर। तो हवे तफावत में 8 - 4 करीशुं। 8 - 4 कोईपण जग्याए मोटी संख्या आ बाजू के आ बाजू होय, मोटी संख्यामांथी नानी संख्या बाद करशुं एटले आपने तफावत मळशे। 8 मांथी 4 बाद करीशुं एटले 4 मळशे, बराबर। आने 4 तफावत मळे, 4 तफावत मळ्यो, बराबर। हवे ना करता एटले अहींया जे संख्या छे एने 8 ना करता कई छे तो ये 8 छे, बराबर। चालो हवे आपणे डायरेक्ट दाखलो गणीशुं। 100 गुण्या तफावत केटलो मळ्यो छे 4, बराबर। ना करता एटले 8, बराबर। चालो हवे जे उड़े एने उडाड़ी देशुं। 4 × 2 = 8, 50 × 2 = 100, बराबर। तो जो मित्रों अहींया 50% 4 ए 8 करता केटला टका ओछी छे? 50% ओछी छे ने मित्रों, एकदम सहेलो। चलो तो मित्रों आपने उदाहरण नंबर 2 गणीशुं। एनी अंदर शुं कहे छे, संख्या वांचीए। 60 ए 20 करता केटला टका वधु, बराबर। अहींया वधु छे, आपने तफावत बात करीशुं। मोटी संख्यामांथी नानी संख्या पहला बात करीशुं एटले तफावत मळशे। सूत्रमां शुं कहे छे, 100 गुण्या तफावत, बराबर। नीचे ना करता। तो हवे आपने तफावत मोटी संख्यामांथी नानी संख्या बात करीशुं। 60 - 20 बराबर 40 तफावत मळे छे। केटलो? अने ना करता एटले आ ए आवशे, बराबर 20, बराबर। चालो हवे दाखलो गणीए। 100 गुण्या तफावत केटलो मळ्यो छे 40, ना करता केटला छे 20। आ जीरो उड़ी गया, 2 × 2 = 4, बराबर। हवे 100 × 2 = 200, बराबर। 200% वधु छे। 60 ए 20 करता केटला टका वधु छे? तो 200% वधु छे। तो चलो मित्रों उदाहरण नंबर 3 जोईशुं। अहींया संख्या वांचीए। 40 ए 10 करता केटला टका वधु छे? तो सूत्रनी मददथी आपणे जोईए। 100 गुण्या तफावत अने ना करता, बराबर। तो हवे आपणे तफावत शोधीशुं। मोटी संख्यामांथी नानी संख्या बाद करीशुं। तफावत मळशे 30, बराबर। 30 ए तफावत मळे छे। हवे ना करता तो के आ संख्या लखीशुं 10, बराबर। चलो हवे दाखलो गणीशुं। 100 गुण्या तफावत केटलो मळ्यो 30, नीचे ना करता 10। चालो आ ए उड़ी जशे, बराबर। तो हवे 100 गुण्या 3 केटला थशे? 300। तो 40 ए 10 करता केटला टका वधु छे? तो 300%
વધુ છે. તો ચાલો મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 4 ગણીશું. સંખ્યા વાંચીશું. 200 એ 20 કરતાં કેટલા ટકા વધુ? તો આપણે સૂત્રની મદદથી 100 ગુણ્યા તફાવત ના કરતા. તમે સંખ્યા દેખતાની સાથે તમને સૂત્ર ખ્યાલ આવી જશે. અહીંયા વધુ ઓછી હશે, ના કરતા, બરાબર, કરતા. તો અહીંયા આપણે તફાવત સૌપ્રથમ શોધીશું. તો મોટી સંખ્યા કઈ છે? 200. 200માંથી આપણે -20 બાદ કરીશું તો કેટલા રહેશે? 180, બરાબર. આ તફાવત મળ્યો, 180 તફાવત. હવે ના કરતા તો એ 20 છે, બરાબર. ચાલો હવે દાખલો ગણીશું. 100 ગુણ્યા તફાવત કેટલો મળ્યો? 180, બરાબર. અને ના કરતા 20 છે. ચાલો આ જીરો ઉડ્યો, 9 દુ 18, બરાબર. તો 100 ગુણ્યા 9 તો 900% વધુ છે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 5 ગણીશું. સંખ્યા વાંચીશું. 20 એ 80 કરતાં કેટલા ટકા ઓછી છે? તો આપણે સૂત્રની મદદથી, સૂત્ર શું છે? 100 ગુણ્યા તફાવત છેદમાં ના કરતા આ એ છે, વધુ ઓછી આ એ. હવે તફાવત મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યા બાદ કરીશું. 80માંથી 20 બાદ કરીશું તો અહીંયા 60 રહેશે, બરાબર. 60 શું છે? તો તફાવત. અને ના કરતા કેટલી છે? 80. ચાલો હવે દાખલો ગણીશું. 100 ગુણ્યા તફાવત કેટલો મળ્યો? 60, નીચે ના કરતા 80, બરાબર. ચાલો આ જીરો ઉડી ગયો. હવે અહીંયા 6 છે એને 3 ગુણ્યા 3 દુ 6 કરીશું. અને આ 8ને 4 ગુણ્યા 2, 4 દુ 8 કરીશું. આ બે ઉડી જશે. હવે 25 ચોક 100, બરાબર. આ 3 રહેશે એટલે 25 તરી 75. 25 તરી 75% ઓછી છે. તો ચાલો મિત્રો આપણને હવે નવી પેટર્ન જોઈશું. પેટર્ન નંબર 4, બરાબર. એની અંદર શું છે? જો બજેટ જાળવવું, ભાવમાં વધારો થાય છે, ક્યારેક ઘટાડો થાય છે, બરાબર. તો અહીં ભાવમાં ઘટાડો, સસ્તું, ઓછું આવા શબ્દો હશે તો માઇનસ કરીશું. જો વધારો, મોંઘું, વધુ આવા શબ્દો હશે તો પ્લસ કરીશું, બરાબર. રકમમાં આવા શબ્દોને આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ભાવમાં વધે તો 100 પ્લસ જે સંખ્યા હશે તે ઉમેરીશું, અને ભાવ ઘટે તો 100 માઇનસ જે સંખ્યા હશે તેને બાદ કરીશું. જો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ જોઈશું એટલે સૌથી વધુ ખ્યાલ આવી જશે. તો ચાલો આપણે ઉદાહરણ જોઈએ, બરાબર. સંખ્યા વાંચીશું. ઘઉં કરતાં ચોખા 20% સસ્તા છે. તો ચોખા કરતાં ઘઉં કેટલા ટકા મોંઘા હશે? અહીંયા એક જ સંખ્યા હશે, બસ મિત્રો. 20% તો આટલું જ હશે, અને આપણે એનો દાખલો ગણવાનો છે. અને આ દાખલો મિત્રો IMP છે, પરીક્ષામાં પૂછાયેલો છે. આ પ્રશ્ન 1-2 વખત પૂછાયેલો છે પરીક્ષામાં, બરાબર. તો આ રીતના પ્રશ્ન પૂછાતા હોય. તો હવે આપણે દાખલો ગણીશું એટલે ખ્યાલ આવી જશે. ઘઉં કરતાં ચોખા 20% સસ્તા છે. તો ચોખા કરતાં ઘઉં કેટલા ટકા મોંઘા હશે? તો આપણે અહીંયા 20%. તો સૌ પ્રથમ સંખ્યા લખીશું 20, અને ટકા એટલે નીચે 100 લખીએ છીએ, બરાબર. ગુણ્યા 100 આમ કરીએ છીએ, બરાબર. તો હવે અહીં સસ્તા, તો આ શબ્દો આપણે પકડવાનો છે. સસ્તા હશે, અહીં સસ્તા એટલે માઇનસ કરીશું. સસ્તા એટલે માઇનસ કરીશું. શેમાંથી? તો 100 માઇનસ 20 બાદ કરીશું તો કેટલા રહેશે? 80, બરાબર. તો એ 80 આપણે અહીંયા લખીશું, અહીંયા, બરાબર. તો ચાલો હવે આગળ વધીએ. 20, 100માંથી આપણે 20 બાદ કરીશું તો કેટલા રહેશે? અહીંયા 80, બરાબર, ગુણ્યા 100. ચાલો હવે જે ઉડે એને ઉડાડીશું. આ જીરો ઉડશે, આ જીરો ઉડશે, બરાબર. હવે અહીંયા 4 ગુણ્યા 2 કરીશું, અહીંયા 5 ગુણ્યા 2, બરાબર. આ બે ઉડી જશે, બરાબર. 4 × 5 = 20. તો
ઉપર 5 ગુણ્યા 5, પાછું પાછું કેટલા થશે તો 25, 25% મોંઘા હશે, 25% મોંઘા હશે, બરાબર। આ રીતના મિત્રો, ચલો હજુ એક બે ઉદાહરણ જોઈશું એટલે તમને સૌથી વધુ ખ્યાલ આવી જશે। તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર બીજું જોઈશું। પેટ્રોલનો ભાવ કેટલા 20%, ચલો 25% કરીએ, 25% વધે છે તો વપરાશ કેટલા ટકા ઘટાડવું જોઈએ? પેટ્રોલનો ભાવ જો કેટલો 25% વધે તો વપરાશ કેટલા ટકા ઘટાડવું જોઈએ? તો અહીં 25 છે, એક જ સંખ્યા છે તો આપણે સ્ટાર્ટમાં 25 લખીશું, એની ટકા છે એટલે નીચે 100 લખીશું, ગુણ્યા અહીંયા સામે 100, બરાબર। ચાલો અહીંયા કયો શબ્દ છે વધે, ભાવ વધે છે તો શું કરીશું આપણે? વધે તો પ્લસ કરીશું, જે સંખ્યા હશે 100 પ્લસ 25 બરાબર કેટલો થશે 125, બરાબર। તો અહીંયા આપણે 100 પ્લસ 25 કરીશું। ચાલો અહીંયા 125 અને 100 પ્લસ 25 એટલે 125 થશે, ગુણ્યા સામે 100, બરાબર। ચાલો હવે જોઈએ, જે ભાગ ઉડે તેને ઉડાડીશું, 25 પંચા 125, હવે 5 20, 20 પંચા 100, તો જો મિત્રો અહીંયા 20% વપરાશ ઘટાડવું જોઈએ, બરાબર। તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 3 જોઈશું। સૌપ્રથમ સંખ્યા વાંચીશું। ખાંડનો ભાવ કેટલા 20% ઘટે તો કેટલા ટકા વપરાશ હોવું જોઈએ? બરાબર, ઘટે છે તો શું કરીશું? માઇનસ અને 20%, તો અહીંયા આપણે 20 એક જ સંખ્યા છે તો લખીશું સૌપ્રથમ 20% એટલે નીચે 100 લખીશું, ગુણ્યા સામે 100, બરાબર। હવે ઘટે છે એટલે 100માંથી માઇનસ કરીશું 20, બરાબર, તો કેટલા રહેશે 80। તો અહીં 100માંથી આપણે 20 માઇનસ કરવાના છે। ચાલો હવે 20માંથી 100માંથી 20 બાદ કરીશું તો અહીંયા 80 રહેશે, ગુણ્યા 100, બરાબર। ચાલો આ જીરો ઉડી ગયો। હવે અહીંયા 5 ગુણ્યા 2 અને અહીંયા 4 ગુણ્યા 2, બરાબર। આ બે ઉડી જા, 4 પંચા 20, બરાબર। તો અહીંયા 5 તો પાછું 25% વપરાશ હોવું જોઈએ। તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 4 જોઈશું। સંખ્યા વાંચીશું। વિરાટનો પગાર 20% ઓછો છે, ઓછો એટલે માઇનસ કરીશું, તો સચિનનો પગાર વિરાટ કરતાં કેટલા ટકા વધુ હશે? તો જોઈએ મિત્રો, અહીંયા 20 એક જ સંખ્યા હોય છે, એની ટકા છે એટલે નીચે 100 લખીશું, ગુણ્યા સામે 100, બરાબર। હવે ઓછો એટલે માઇનસ કરીશું, ઓછો એટલે માઇનસ, 100માંથી 20 માઇનસ કરીશું તો અહીંયા 80 જવાબ આવશે, તો અહીંયા -80, બરાબર, -20 કરીશું। ચાલો 20/100માંથી 20 બાદ કરીશું એટલે 80 આવશે, ગુણ્યા 100, બરાબર। ચાલો જે ઉડતા હોય એને ઉડાડીએ હવે। ચાલો આ 4, આ 0, 5 ગુણ્યા 2 અને અહીંયા 4 ગુણ્યા 2, આ બે ઉડી જશે, 4 પંચા 20, 5 ગુણ્યા 5 એટલે 25% વધુ હશે સચિનનો પગાર। વિરાટના પગાર કરતાં સચિનનો પગાર કેટલા ટકા વધુ હશે? તો 25%। તો ચાલો મિત્રો, આપણને પેટર્ન નંબર 4 અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ। હવે મળીશું નેક્સ્ટ પેટર્ન એટલે કે પેટર્ન નંબર 5ની અંદર। અને જો મિત્રો આવા પેટર્ન નંબર 4ની અંદરથી જે આપણે પહેલું ઉદાહરણ જોયા છે એ પરીક્ષામાં પૂછાયેલો છે, તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો, તો ખાસ ધ્યાન રાખજો અને પ્રેક્ટિસ કરજો। અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમાં સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો। થેન્ક યુ।